یعنی آج کی تقریب کے جو میزبان ہیں میں یہاں میزبان پیسے سے موجود ہوں، لیکن آرٹ فورم میں آج کی یہ تقریب سجائی یہ دوسرا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ وار ہے. ایک سلسلہ اس کا جو پہلا تھا اس میں بھی چند شخصیات کو ہم نے موضوع سخن بنایا اور یہاں آ کر ہم نے ان کی زندگی کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے مخصوص شخصیات کو بلایا. یہ دوسرا سلسلہ ہے اور میں یقینی طور پر مبشر میر صاحب کی اجازت سے یہ جملہ کہوں گا کہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمیشہ اسی طرح شخصیات کو یاد کیا جاتا رہے گا. میں دعوت دوں گا ایک ایسی شخصیت کو جن کو دیکھ کر پہلی مرتبہ جی چاہا تھا کہ راستوں پر جاؤ بات کرو. سال 1998 اور گورنر ہاؤس میں وہ بحیثیت ناظر اسٹیج پر موجود تھے. مجھے شوق ہوا ان کو دیکھ کر. میں ان جیسا تو کبھی نہیں بن سکا لیکن بہرحال بحیثیت مقرر اور بحیثیت ناظر میں نے ان کو فالو کیا. وہ ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ بحیثیت ناظر کنڈکٹ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ موقع دیا لیکن باوجود اس کے میں ان سے اب تک سیکھ رہا ہوں. آج کی تقریب کے میزبان بھی ہیں اور یہاں مجموعی طور پر تمام شخصیات کے لیے کیونکہ وہ سبھی شخصیات کو جانتے ہیں بات کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد جناب میزبان صدیقی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. عزیزوں جناب شفیق فراتو صاحب اور میں ایک اور نام لوں گا جن کی موجودگی سے میرے نزدیک بہت تقریب اہم ہو گئی ہے. اس میں کہ بیشتر لوگوں کے تذکرے ہو گئے ہیں اور وہ ہیں ہمارے ملک کی معروف ناول نگار افسانہ نگار نوشابہ صدیقی. موجود خواتین و حضرات، اس تقریب کی نوعیت بڑی مختلف ہے اور اس تقریب کو شروع کے 2-3 مقررین نے جوش جذبات میں منتظمین کو مبارکباد پیش کر دی کہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے. ہماری دعا ہے کہ میرا رب وہ دن کبھی نہ لائے کہ ہمارے درمیان سے لوگ اٹھ کر جائیں تب ہمیں مجبوری ان کی یاد تازہ کریں. شروع میں بہت اہم بات یہ کہی گئی کہ ہم مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو یاد نہیں رکھتے جو زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو خاصا علم ہے، ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب کو. اس شہر کے کتنے فعال لوگ ہوتے ہیں کیسے بھول گئے ہم کہاں ہیں. ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب کہاں ہیں، ڈاکٹر منظور احمد صاحب کہاں ہیں، نقاش کاظمی صاحب کہاں ہیں، جاوید قریشی صاحب کہاں ہیں، ہماری شہناز نور کہاں ہیں، شبر زیدی کسی کو خبر ہے، الحاج جلال الدین کب سے بستر علالت پر ہیں، ٹانگ کٹ گئی ہے، شبیر رانا کہاں ہیں، انیل چودھری کہاں ہے. یہ سارے میرے دوست ہیں نا، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں. آپ نے 10 سال 5 سال 4 سال ان کی خبر لے لی، اس میں خاصا مجھے میں ہوں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا وقت آ کے آئے، کب ہم احباب جمع ہوں، ہمیں مواقع ملے تصویر کھنچوانے اور تقریر کرنے کے. اور پھر کمال کی گفتگو، مختصر ترین گفتگو علی جانیوں نے کی. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ زندہ ہیں، اقتدار میں ہیں، اختیار میں ہیں تو سب ہمارے درمیان. جب یہ 2 لفظ ہم سے علیحدہ ہوتے ہیں، اقتدار اختیار، کوئی ہمارا ساتھ نہیں. شفیق برادر صاحب نے یاور میری کی زندگی میں ہونے والی ایک تقریب میں ایک خوبصورت بات کہی تھی کہ افسر کی عمر صرف 60 برس کی ہے. 60 برس کے بعد جب اس کے نام کی
बड़े दफ्तर से तख्ती हटाकर किसी नए आदमी की लगा दी जाती है तो वो आदमी सिफर हो जाता। लेकिन हम बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी से वाबिस्ता तो नहीं है ना सब। हम तो दावेदार हैं मोहब्बत करने के, दिलों में गुदास पैदा करने के, वज़ेदारियाँ बनाने के, रिफाकतें बनाने के, शेर कहने के, कहानियाँ लिखने के, तस्वीरें बनाने के। हमने यह रुझान कैसे पैदा हो गया? नक्काश काज़मी तो शायर है, नक्काश लाजमी कहलाता था 40 बरस तक। कैसे बड़े बड़े लोग हैं, असद मोहम्मद खान कहाँ हैं? हयात हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, बिस्तर से नहीं उठ सकते, चल नहीं सकते, बाद व्हील चेयर तक मुश्किल से उनको जाना होता है। नसीम दुर्रानी तो कल की बात है ना, अब मालूम हुआ कि वो चल फिर देंगे लायक भी, हमें इनकी तरफ तवज्जो देंगे। दूसरी बात, बार बार इसका इरादा करना कि ये यादें रफ्तगा हम करते रहेंगे। खुदा के वास्ते दुआ ये करो कि यादें रफ्तगा न करना पड़े। ये गुज़िश्तगान हमें छोड़कर जब जाते हैं तब महसूस होता है। देखिए, जिंदगी से प्यार जिंदगी की अलामत है। हम उन्हें याद क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें याद इसलिए कर रहे हैं कि हम उन्हें ज्यादा देर तक जिंदा रहना अपने सामने देखना चाहते हैं। उनसे हमें प्यार था, उनसे मोहब्बत थी, उनसे रिफाकत थी, और उनके साथ उठना बैठना था। हम नहीं चाहते थे कि हम यही कहते हैं ना कि उनकी जाने का वक्त नहीं। इसमें मोहब्बत की सबसे बड़ी गहराई पोशीदा इस एक लफ्ज़ में। मंजर अयूबी साहब 88 साल हयात रहे। अबे सलीम ने शिकायत की कि उन्हें फिजिलाई नहीं मिली। मेरे भाई बहोशो हवास कोई उनकी 20 शामों में तो मैं शरीक हो चुका हूँ और मैंने एहतमाम भी किया। 500 ज़्यादा मुशायरों की उन्होंने सदारतें कर ली, 20 से ज़्यादा किताबें छप गई। इस सोसाइटी से क्या चाहते हैं आप? कितनी फिजिलाई चाहते हैं? पीआर के आदमी यकीनन नहीं थे, मगर बगैर पीआर के होते हुए मंजर अयूबी साहब जिंदगी की आखिरी सांस तक फाल और मुतहर्रिक थे। इंतकाल से 2 हफ्ते पहले मेरी कबीर बात हुई, अपनी जिंदगी के हालात लिखना चाहते थे तो हैदराबाद के पुरानी बातें मुझसे ऊपर कर रहे हैं। मेरा उनका ताल्लुक कोई 70 साल से ज़्यादा का हो। इनायत अली खान को मैंने जिंदगी में मैट्रिक पास करते ही देखा, जब ये मुझसे 4 साल सीनियर थे सिटी कॉलेज में। मोबाइलों में सिटी कॉलेज के, कॉमर्स कॉलेज के मोबाइलों में को 80-80, 70-70 मुकर्रिर आते थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ एक साल कि 2 रोज तक वो मोबाइल चल रहा। तो कहा जाता था कि मुंसिफीन फैसला मुरतब करेंगे, ये जो वक्फा है इसमें इनायत अली खान आकर आपको अशार सुनाए। वो तज़मीन गालिब की या इकबाल की करते थे और इसी लहजे में, जिस लहजे में आप उन्हें सुनते रहे, वो अपना कलाम पढ़ते। माशाअल्लाह खासी उम्र पाई उन्होंने, 25 बरस वो बीमार रहे। शफीक पराग साहब गुज़िश्ता साल गवर्नमेंट कॉलेज ने 100 साल जश्न मना, बहुत से प्रोग्राम हुए, एक मुशायरा कुल पाकिस्तान हुआ। उनके प्रिंसिपल ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उस मुशायरे को कंडक्ट करूँ। फिर उन्होंने एक कमिश्नर से मुझे फ़ोन कराया। उस ज़माने में वहाँ बरकात डिप्टी कमिश्नर थे, उससे फ़ोन करवाया। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। कहने लगे आप इनायत साहब को ले जाते हैं। तो मैं इनायत साहब को उनसे घर से लेकर हैदराबाद गया। इस पूरे अरसे में मुझे अंदाज़ा हुआ, हम कोई 5 घंटे तो सफ़र में रहे, 5 घंटे मुशायरे में रहे। बहुत बीमार, बीमारी के बावजूद हर मुशायरे में जहां उन्हें मदू किया जाता आते थे। और वज़ेदारी का ये आलम था कि नौजवान अपना कलाम पढ़कर अब उठ जाते हैं, बदनसीबी से मुशायरे की ये रिवायतें खत्म हो रही हैं। इनायत अली खान साहब ने कभी ये नहीं कहा मुझे पहले पढ़वा दो, और मुझे घर भी हुआ। वो मुशायरे के इख्तिताम तक मौजूद हो।
خواتین و حضرات، یہ جن لوگوں کو ہم یاد کر رہے ہیں یہ انہیں نہیں یاد کر رہے، ہم ان کے ساتھ گزارے ہوئے اپنے ان لمحات کو یاد کر رہے ہیں جو ہمیں اب بہت زیادہ عزیز ہیں، اور جب یہ حیات تھے تو ہمیں ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد نہیں آتے، اس لیے کہ میں شفیق پراجہ صاحب سے کوئی میرا خیال ہے ان سے بھی کوئی 60-65 سال کا تو تعلق رہا ہوگا، میں ہم اب ان سے آنے والے دنوں کی بات کروں گا، گزرے ہوئے لمحوں کی بات کیوں کروں گا جو زیادہ بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس نوعیت کی تقاریر ہم نے یہ احساس دلاتی ہیں، احساس پیدا کرتی ہیں کہ کام کرنے والوں کو لوگ نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہ شکایت بھی بڑی غلط ہے کہ لوگ مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہ رویہ بھی ترک کر دیا، اگر یہ رسم بھی چھوڑ دی، اگر یہ وزیداری بھی آپ نے ختم کر دی کہ مرنے کے بعد بھی یاد نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ پھر میں بھی یہ سوچتا ہوں، مجھ سے بہت عرصے پہلے کسی نے کہا آج کل آپ لکھ نہیں رہے، میں نے کہا بھائی کس کے لیے لکھتے ہیں، اب لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ اتنے بھاگ دوڑ جو ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا دلچسپی کہ ہمارے مرنے کے بعد جنازے میں کتنے لوگ تھے، ہمارے بعد کتنے لوگوں نے ہم پر گفتگو کی، ہمارے بعد ہم پر کتنے لوگوں نے لکھا۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے، لاکھ اپنے آپ کو نظر انداز کریں آپ، لاکھ اپنے آپ کو رائے گاں سمجھیں آپ، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اندر سے ہم وقت ایک کلی شگفتگی کے ساتھ کھلتی رہتی ہے اس توقع پر کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں لوگ یاد رکھیں۔ اگر یہ احساس نہ ہو آدمی کو تو وہ کبھی کار خیر نہیں کرے، اگر اس بات کا یقین اسے نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرے تو لوگ نیکوکاروں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں۔ بہت اہم بات ہے، یہ بہت ضروری ہے، زندگی بھر یہ سوچو کہ کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا لکھ جائیں، کچھ ایسا بول جائیں، کچھ ایسی تصویر بنا جائیں، کچھ ایسا کام کر جائیں، تو لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی انسانی ہمدردی کر جائیں کہ جب ہم نہ رہیں تو کم از کم بہت سارے لوگ نہ صحیح لیکن کچھ لوگ صبح کے وقت نماز سے فارغ ہو کر اپنے رب کی طرف سر اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی صورت ملا کر دعاؤں میں ہمارا نام بھی شامل ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ گفتگو سب کے لیے ایسی گفتگو ہے کہ ایک ایک جملہ بولنے والوں کا ہمارے سماعتوں کی دہلیز پر ٹھہر کر دل کے غار ہرا میں اترتا ہے اور میری رگوں پہنے اس شخصیت کے بارے میں ایک ایسے تاثر کو جنم لیتا ہے جس سے مجھے پوری شخصیت سامنے آتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو 2 منٹ اور دوں گا۔ سب سے بڑا قرض تو مجھ پر فیضی صاحب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، صرف گواہی شفیق پراجہ صاحب دے سکتے ہیں کہ ان سے میرا کیا تعلق۔ جب مقررین کی فہرست بن رہی تھی تو مجھ پہ ہمت نہیں تھی کہ میں فیضی پہ بات کروں۔ میں نے مضمون لکھا، کئی اخباروں میں چھپا، بہت سوچ بچار کے ان کی بیماری کے دوران جس محبت سے پراجہ صاحب تسلسل سے مجھے فون کرتے رہے، لمحے لمحے ان کی فہرست معلوم کرتے رہے، تو میں نے کہا اس شہر میں لمحے موجود میں شفیق پراجہ سے بڑا مقرر موجود نہیں ہے ہمارے لیے، اور یہ ماضی کے لمحے میں بھی اتنے ہی بڑے مقرر تھے۔ آپ یقین کریں، ہم بھی اپنے آپ کے بارے میں کچھ گمان کر جاتے ہیں کبھی کسی محفل میں کہ ہم نے بھی بھائی بہت انعام جیتے تھا، لیکن واقعتاً شفیق پراجہ اور مرحوم علی رضا شاہ نقوی یہ 2 مقرر ایسے تھے جو اردو، انگریزی، سندھی اور پنجابی میں تھے، اور آپ سن کے حیرت ہوں گے 4 زبانوں میں یہ دونوں اول 2 انعام ہیں،
اور جب یہ پنجاب کے دورے سے لوٹتے تھے تو بوریوں میں بھر کر انعامات اور ٹرافیاں لاتے۔ شفیق پراچا بات کریں گے فیضی صاحب پر، یہ حق میں نے اپنے طور پہ لے دیا۔ میں انوار زئی کی صرف دو باتیں آپ سے عرض کروں، کیونکہ میں اور انوار زئی میٹرک کے زمانے سے ہم ساتھ، بہت وقت گزرا ہماری گھر کا فیملی کا۔ نمبر ایک، برس برس ہم نے شامیں حیدرآباد میں گزاری، تادیر بیٹھا کرتے تھے، کبھی غوثی قاسم عزیز حمایتی شاعر، غلام باز قاضی ایک ہوتے تھے، ظہر حسین پھر وہاں آ گئے، فراغ صاحب کبھی کبھی آ جاتے تھے، کبھی شاہد عزیز صدیقی مرحوم بھی وہاں آ گئے، اسسٹنٹ کمشنر تھے کوٹلی میں۔ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے انوار جی کہ آج میں جا رہا ہوں، کیوں بھائی؟ یار مجھے ایک پلے لکھنا اور صبح دینا۔ اس قدر دودھ نویس آدمی تھا کہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ وہ ایک نشست میں لکھتا۔ ہم بھی ڈرامے لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا تھا، مگر ہم کئی نشستوں میں لکھتے۔ دوسری بات، جس شخص کو ابتدائی سے 18-19 سال میں مسلم ہائی اسکول کھولا، میں اس کا گواہ ہوں، میرے ماموں کے گھر کے برابر والی گلی میں وہ اسکول۔ آپ ذرا سوچیے کہ ایسا آدمی جو 18-19 سال سے ریڈیو سے وابستہ، ڈرامہ، تقریر، ایکٹیویٹیز، فلاں، اتنی شہرت، اتنی چاہنے والے تھے، ان کی اولادیں جو ادھر ادھر ہو جاتی۔ علماء کرام کی اولادیں دیکھ لیں، بڑے تاجروں کی اولادیں دیکھ لیں، ادیب و شاعروں کی اولادیں دیکھ لیں، بہت کم ایسا ہے کہ وہ لائق فائز بنے۔ انوار زئی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں اپنے بھائیوں کو بنایا، 2 بچے، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، اور یہ عزیز زئی جسے آپ لڑکا سمجھ رہے ہیں، ہمارے لیے تو لڑکا ہی ہے لیکن یہ لڑکا نہیں، یہ بہت سینئر افسر ہے اس وقت بلوچستان میں، غالباً یہ چیف ہیں پینشن مینیجر کا نظام، سول سروس کے آدمی ہیں، پی ٹی ڈاکٹر، ڈیٹا انجینئر، بعد میں سول سروس۔ کامیاب آدمی تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے، آپ 37 مجموعہ کلام چھوڑ جائیں اور بچے ناکارہ اور نااہل پھرے، اور اس کے بعد فریادیں کریں کہ میرے باپ کے لیے کوئی امدادی میچ کر دو، امدادی شو کر دو، تو کیا فائدہ آپ کی ان تبلیغات کا؟ سب سے پہلے میرے سرکار کا حکم ہے، حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اپنے قیادت داروں اور اپنی اولادوں کی پہلے توجہ دے۔ تو انوار زئی ہماری صفوں میں وہ شخص تھا جس نے اپنے زندگی کے ہر پہلو کو بہت سلیقے کے ساتھ نبھایا۔ خواتین و حضرات، میری دعا تو یہ ہے کہ اب ہمیں مستقبل قریب میں کوئی تعزیتی ریفرنس یا تعزیتی جلسہ نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی انسانی زندگی کے تقاضے ہیں، کسی نہ کسی لمحے، 1 گھنٹے پہلے فارغ صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی، جب ہم بھی اسی سب میں نے کہا بھائی میں تو ایک طویل عرصے سے سمجھ رہا ہوں کہ میں باؤنڈری لائن پر کھڑا کر دیا گیا ہوں، کوئی اٹھتا ہوا کیچ آ رہا ہے، میں بے خیالی میں 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوں، کیچ تو پکڑ لیتا ہوں، مگر میری ٹانگ روپ پہ آ جاتی ہے اور میرا وہ کیچ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ سانس کا چل رہا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جو جب جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جب جاتا ہے اس کے جانے کا وہی وقت مقرر ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب نے لکھ دیا۔ خواتین حضرات، میں سوگواران تو نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بڑی بھرپور زندگی گزار کے گئے، یہ ہمیں سکھا کر گئے، ان کے جانے کا رنج تو ہے، لیکن ہم ان کے جانے پر ماتم کرنے کے روادار نہیں ہیں، بہترین کھیل کر گئے۔ الحمدللہ بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری، بہت اچھے لوگوں کی تربیت کی، اور یہ ہمارا جو آرٹ فورم ہے یہ ظاہر ہے اب زندوں کے لیے بھی کام کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ تیار ہیں، یہ کام آپ کے اور پراٹھا صاحب کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پراٹھا صاحب وقت دیں گے، آپ وقت دیں گے، کوئی اچھی تقریر اس میں زیادہ ہم بول لیں گے، کیونکہ لاکھ اس کو کہیں لیکن اندر سے بچھڑنے والوں کے
दुख की जो शिद्दत होती है वो होठों पर मुस्कुराहटें लाने की कोशिश भी करे तो कामयाब नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला सर। मैं तकरीब में आने वाले हर एक शख्स का बहुत मशहूर हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द आर्ट्स फोरम, लेकिन जहाँ जहाँ नाम ले सकता हूँ वहाँ नाम लेता रहता हूँ। अख्तर शाहिद है या मौजूद है हमारे दोस्त और इस पूरे इवेंट को कवर भी कर रहे हैं कंज्यूमर से, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नसीम शाह एडवोकेट साहब का, आप मेज़बानों में से हैं, यहाँ भी यहाँ मौजूद हैं, और डॉक्टर जावेद मंजर साहब आप मेज़बान भी हैं और आप इस लायक भी हैं कि आप किसी तकरीब में मौजूद हो तो उसके लिए तारीफ और तौसीक बन जाए कि वो तकरीब जो है वो मोतबर है। मैं चाहूँगा कि एक वजाहत कर दूँ। मोहम्मद अफजल साहब की तशरीफ फरमाया, मैं आपको भी बहुत मशहूर हूँ। मैं एक वजाहत कर दूँ कि हिफ्ज़ मरातिब का उस अंदाज में हमने ख्याल न रखने का इरादा और इरादा किया था, उसका सबब ये था कि एक तो तकरीब जो है वो याद के लिए है और बयान है, और फिर उसके बाद यहाँ आने वाले हजरात की अपनी अपनी मसरूफियात हैं, तो हमने हिफ्ज़ मरातिब का उस तरह ख्याल नहीं रखा, उसके लिए हम माजरत खां हैं। लेकिन ये है कि चूँकि अब तकरीब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन शायद ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको यहाँ मदऊ करना और उनसे बात करवाना बहुत लाजिम है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मौजूद हैं और सिंधी मीडिया पर उनका बड़ा काम है, और फिर पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से वो गैर सरकारी सतह पर एक बहुत शानदार तकरीब सजाकर बहुत सारे आर्टिस्टों को और बहुत सारे शोबों के लोगों को जो है वो पजीराई बख्शते हैं। हमीद भुट्टो साहब यहाँ मौजूद हैं, सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं। मैं चाहूँगा चंद लोगों के लिए आप आए और अपने इज़हार ख्याल करें। हमीद भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट्स फोरम की तरफ से जिस तरह पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के वाबस्ता शख्सियात की याद में जो मोहब्बतों के ये दिए जलाए गए, आर्ट्स फोरम की पूरी टीम, रज़वान साहब, बशीर नजम, बासित भाई, जितनी भी टीम है वो जो आपकी मुस्तहक है, वो यही मोहब्बतें इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, जज्बे के लिए अपने ज़िंदाओं के साथ तो शामें मनाते हैं, मगर जो हमसे बिछड़ गए हैं वो भी हमारे दिलों में तो सब जिंदा हैं। कोई मैं नहीं समझता कि वो चला गया दुनिया से, मगर हमारे दिलों में सब जिंदा हैं। उनकी मोहब्बतें हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, वो कभी भी हमारे दिलों से नहीं बन सकते। ये ऐसी शख्सियात हैं जिनको आज हम सबको याद कर रहे हैं। उन सबको जितना भी याद करें कम है, और ये आर्ट्स फोरम इंशाल्लाह अपने जितने भी आर्ट से वाबस्ता शोबे उनके साथ इस तरह मोहब्बत का इज़हार करता रहेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन की इंतहाई नुमायाँ चेहरा और शहर कायद में इस तरह की तहरीबात में हमेशा हमारे हमरा होती हैं। मोहतरमा लैला परवीन साहिबा यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि चंद लोगों के लिए आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएँ और इस हवाले से बात करें। और मोहतरमा ताबिंदा लाई हमारी बहुत प्यारी, वो तशरीफ ला चुकी हैं, उनके लिए एक दफ़ा ताली जरूर बजा दीजिए। हम उनसे इंशाअल्लाह चंद लोगों बाद ये दरख्वास्त करेंगे कि आप भी स्टेज पे आइएगा। जी लैला परवीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने आप को इतना मोतबर तो नहीं समझती कि इतनी अहम शख्सियत के हवाले से मैं कोई कलमात कह सकूँ, या मेरे पास इतना अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं है जो इन शख्सियत के लिए मैं बयान कर सकूँ। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम लोगों का, ख़ासतौर पर मुबश्शिर मीर साहब का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बात हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हमारी मौत के बाद हम किस तरह दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी मौत के बाद भी जिंदा हैं और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। इनका काम, इनकी खिदमत,
इनसे जो माशरे ने सीखा और जो आगे तक जाएगा वो इनको जिंदा रखेगा हमारे जहनों में, हमारे दिलों में। हमेशा ये लोग जिंदा रहेंगे। हम पे ये फर्ज है और हम पे ये लाजिम है, ऐसे हीरे लोग, ऐसे लोग जो हमारे माशरे की बुनियाद हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे माशरे के लिए काम किया। हर इंसान अपनी जात के लिए काम करता है, अपने घर के लिए काम करता है, अपने बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन असल हीरो वो होते हैं जो माशरे के लिए काम करें, किसी शोबे के लिए काम करें, जो इंसानियत की फिलाह के लिए काम करें। ऐसे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं और ऐसे लोग जो आज हम में नहीं है, हम पर ये लाजिम है कि हम उनसे सीखी हुई बातें, उनका दिया हुआ इल्म, उनका दिया हुआ शऊर आगे अपनी नस्लों तक पहुंचाएं। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम उनकी याद को ताज़ा रखें। आज जिस तरह आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं और बहुत अहम शोबाजात से भी हैं, बहुत अहम शख्सियात भी हैं। उनका यहाँ बैठने का मकसद ही यही है कि उनकी तरफ से दी गई भलाई, अच्छी बात, अच्छी चीज़, अच्छा इल्म हम आगे ट्रांसफ़र करें और उसको ज़िंदा रखें। ये जो सानिया पाकिस्तान में कोविड की सूरत में आया और इसमें बहुत सारी हमारी अहम शख्सियात जो आज हम में नहीं हैं, पहले बात तो ये कह दूँ कि वो लोग शहीद हैं, जाहिर सी बात है, वो वबा में उन्होंने अपनी जानें दी हैं और ये हमारा इस्लाम कहता है जो किसी वबाई मर्ज में इंतकाल कर जाता है वो शहीद है। तो शहीद तो खुद ही अल्लाह के प्यारे हैं और वो जिंदा रहते हैं। तो इसी तरह हमने दुनिया में उनको जिंदा रखना है, उनकी तालीम को आगे बढ़ा के और उनको याद करके। उन्होंने माशरे को बहुत कुछ दिया, माशरे की बहुत खिदमत की। हम उनके एतराफ़ में उनको कुछ इस तरह दे नहीं सकते सिवाय चंद अल्फाज के और अपने चंद लम्हात के। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर ये प्रोग्राम अरेंज करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब के लिए तालियां बजाइएगा जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और अब उन्वान है इमरान लारी साहब और उनके लिए हमारे साथ मौजूद है ताबिंदा लारी और वतन अजीज़ का एक बहुत नुमाइंदा नाम सना खानी के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ लाएँ और बहसीत भाई उनकी शख्सियत पर बात करें। और हम इसलिए शामिल हैं कि हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। ताबिंदा लारी के लिए आप अपने हाथों को जुम्बिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश, मैं 4 साल की उम्र से स्टेज और रोस्ट्रम मेरे लिए खिलौना रहा, पर ज़िंदगी में पहली बार आज स्टेज पर आते हुए और माइक पे खड़े होते हो, कदम भी लड़खड़ाए और लफ्ज़ों का जो एक अंबार होता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले रिजवान भाई जैसे लोग जो मेरी ज़िंदगी की हर खुशी और गम में शरीक रहे, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सारे लोग हमेशा ही मेरे हर दुख सुख में रहे। अल्लाह ने खुशियाँ तो बहुत दी, सो दुख भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इमरान लारी चले गए, सबसे छोटे भाई लेकिन घर का बड़ा। जब वो दश्ते सहाफत में उसने कदम रखा तो वो ताबिंदा लारी का भाई था, और जब वो इस दुनिया से गया है तो ताबिंदा लारी इमरान लारी की बहन है और उसके मैं भाई पुलिस की शाने पे हाथ रखकर सफर किया मैंने मंजिलों का, न जाने क्या उसके जी में आई कि हमसे दामन छुड़ा गया हो। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुगंध हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है इस साल मर गया वो। इतने नामवर रोजगार लोगों के साथ
कद में छोटा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा बना दिया था। उसकी हिम्मत, हौसले और उसकी जहानत और फतानत से। कैसे याद करें, रिजवान भाई ने जब मुझसे कहा, मैंने कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं उसके साथ चलती थी तो मैं बड़ा फख्र महसूस करती थी। तो जब से नहीं थोड़ी ऐसा ही कमजोर हुई तो मैं उसको क्या उसके साथ दूंगी, वो मेरे साथ हमेशा होता है। मेरे सारे बहन भाई सब एक मोहब्बत के नाते जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारा सेंटर पॉइंट था। घर की ताले की हरबी से लेकर मेरे घर के किसी मसले के लिए हम सारे बहन भाई, वो हम सबका गुड्डू भाई था। और गुड्डू और बकौल शकील खान के गुड्डू लाई चले गए। हम कुछ और नहीं कह सकते। मैं आप सब की तरफ से इन तमाम लोगों के लिए जब हम दुनिया रहेंगे, बस यही बात कह सकती हूँ कि मत समझो हमने भुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी ने सुला दिया, मत समझो हमने भुला दिया। बहुत शुक्रिया आप सब बहन, और हम सबको याद रखा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल दुख में शरीक होने वाले जो साथ होते हैं वही आपके अपने हैं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। नेक्स्ट